کان میں کہنے لگے گلجنا سب میرا ساتھ چھوڑ گئے. گلجنا سب میرا ساتھ چھوڑ گئے. گلجنا کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ دیکھو بھرا ہوا دل ہے نا, بھرا ہوا دل ہے میرے مولا کا, ٹوٹا ہوا دل ہے میرے مولا کا. جانور سے باتیں کر رہے ہیں. ابھی حسین اپنے جانور سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ گلجنا کے ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے گلجنا میرے بابا کو مقصد میں نہ لے جا. حسین گھوڑے سے نیچے آئے, بچی کو گود میں لیا, کہا سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ میں اپنے سننے والوں تک اپنی ذمہ داری سے جملے کو پہنچا رہا ہوں. سکینہ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا, کل رات میں آپ کے سینے پر نہ سو سکتا. کل رات میں آپ کے سینے پر نہ سو سکی بابا. بس یہ سننا تھا کہ حسین زمین پہ لیٹ گئے, بچی کو سینے پہ سلا لیا. حسین لیٹے ہوئے, بچی حسین کے سینے پہ. کچھ دیر تک تھپیاں دیتے رہے. حسین اپنی بچی کو تھپیاں دیتے رہے, پھر اٹھے, گود میں لیے رہے, باتیں کرتے رہے. جب بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگے دائمی سکینہ لالی آتی کا بلما. سکینہ بیٹے تو سینے پر سو چکی نا, تو نے باتیں کر لی, اب مجھے اجازت دے. دائمی سکینہ اب مجھے اجازت دے. لالی آتی کا بلما, شاید میں کہنے لگی پانی لے کے آؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے دونوں شانے تھام لیے. کہا بابا چچا بات یہی کہہ کے گئے تھے. اللہ بابا چچا بات بھی یہی کہہ کے گئے تھے. ایک مرتبہ میں سننا, ایک مرتبہ حسین نے بچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا بیٹی سکینہ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا, نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹی سن, دیکھو یہ حسین کے آخری جملے ہیں, اس کے بعد تو حسین شہید ہو گئے نا. بیٹی سن, میں نے گود میں سکینہ, حسین کا باپ, سکینہ جیسی بیٹی گود میں سکینہ. بیٹی سن, میں نے, حسین کہہ رہے, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ایک بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور میری شہادت کے بعد وہ تماچے کھائے میں ضرور کروں, اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں. تو بیٹی اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے, تیرے مقدر میں یقینی ہے. بچی نے ہاتھ اٹھا لیے, جاؤ بابا خدا حافظ. آخری جملے سنیں, اب مجھے اجازت دو. حسین میدان میں آئے, میرا مولا میدان میں آیا. پرچہ نویس لکھتے ہیں, فوج یزید کے ترجمان لکھتے ہیں کہ حسین اس شان سے میدان میں آئے کہ چہرہ مطہر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور حسین نے اس شان سے حملہ کیا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑوں کے گلے پہ حملہ ہوا ہے. اس شان سے حسین نے حملہ کیا. اور مورخ لکھتا ہے کہ لوگ حسین کے حملے کے بعد خیبر کی فتح کو بھول رہے تھے. ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ تم نے میرے عباس کو بھی قتل کر دیا, تم نے میرے قاسم کو بھی قتل کر دیا, تم نے میرے اکبر کو بھی قتل کر دیا, تم نے میرے اصغر کو بھی قتل کر دیا. یہ کہہ کے حملہ کیا. میں نے بھگا دیا, فیصلے کو بھگا دیا, قلب لشکر پہ حملہ کیا, قلب کو بھگا دیا. اب حسین اکیلے ہیں. ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہا, سر کو جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے. اب وہ فوج جو بھاگی تھی, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں چلی. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک منزل پر مولا گھوڑے سے زمین پہ آیا.
कहा दुलजना दुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है, वहां मुझे जमीन पे उतार दे। दुलजना ने उतारा, बस अभी तो मैंने बड़ी रहमत की, दुलजना ने हुसैन को उतारा। यजीद की फौज में फतह के शादियाने बजने लगे, यजीद की फौज में फतह के शादियाने बजे। जब शादियानों की आवाज खैमों में पहुंची तो शहजादी जैनब ने बीमार भतीजे का शाना हिलाया और कहा, बेटा सज्जाद देखो ये बाहर कैसा शोर हो रहा है। अब जो सज्जाद ने पर्दा उठाया तो दो के नैना पे निगाह पड़ी, कहा सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अजरकुम अल्लाह, हुसैन शहीद हुए, करबला के बंदे शाम आ गई। हुसैन शहीद हुए, करबला के बंद में शाम आई, जिसका नाम शाम गरीबा है। ये फकत गरीबों की शाम नहीं है, ये बेवाओं की शाम है, ये यतीमों की शाम है, ये लावारिसों की शाम है, ये तमाचा खाए हुए रुखारों की शाम है, ये जले हुए कुर्ते की शाम है। करबला के बंद में शाम हो गई, शाम हुई करबला के बंद में, खैमे जले, बीवियों के सरों से चादरें सुनी, दो जुमले सुनो। दरमियान में जले हुए खैमों के दरमियान में सैयद सज्जाद को बिठाया, चारों तरफ बच्चों को लिटाया, उसके चारों तरफ बीवियां बैठी, दाहिनी तरफ शहजादी ज़ैनब बैठी, बाईं तरफ शहजादी उम्मे कुलसूम बैठी। कुछ बात वाज़ेह हो रही है, ये शादी गरीबा में बैठने की तरतीब। एक मरतबा भाई देखना, गरीबों की शाम, छोटे छोटे यतीम बच्चों की शाम, जब सारे बच्चे जमा हो गए ना, सारे बच्चे, तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने दूर दो बच्चों को सोए हुए देखा, वो छोटे छोटे बच्चे। कहने लगी, बहन उम्मे कुलसूम, ये दो बच्चे भूखे प्यासे सो गए, चलो आहिस्ती के साथ, कहीं जाग न जाए, आहिस्ती के साथ उन्हें उठाकर जले हुए खैमों में ले आए। जब दोनों बहनें करीब गई और बच्चों को उठाया तो पूरे जिस्म पर टापों के निशान आते हैं। एक बहन ने दूसरी को देखा और कहा, बहन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी जुमले सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। अब फिर दोनों बहनें बच्चों के करीब आई, बच्चों को गिना, सारे बच्चे मौजूद हैं, वो दो बच्चे शहीद हो चुके, सारे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं है जिससे हुसैन कह के गए थे कि तेरे मुकद्दर में यतीमी है, मेरे मुकद्दर में शहादत है। पूछा, बहन उम्मे कुलसूम, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है? कहा, नहीं बहन, मेरी तरफ नहीं है। ये कहती हुई चली, सकीना अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो सकीना। एक तरफ उम्मे कुलसूम चली, दूसरी तरफ शहजादी ज़ैनब चली। रावी कहता है कि चूंकि बच्ची बाप के सीने पर सोने की आदि थी, जले हुए खैमों से निकली, मक्तल में आई, लेकिन बाप के सीने पे इतने तीर थे कि सीने पे न सो सकी, हुसैन के कदमों पे तलक के सो गई। शहजादी ज़ैनब आई, आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। शहजादी ज़ैनब आई, सकीना को गोद में उठाया, खैमे के अंदर लाई, बच्चों के करीब सुला दिया। अब सारे बच्चे सो गए, बस आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का, सारे बच्चे सो गए। अब कहीं से भी पानी आया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मजलिसी ने बिहारुल अनवार में ये लिखा कि अहले हरम भूखे प्यासे थे। एक वक्त फातिमा ज़हरा की कनीज़ हिफ्ज़ा अपने सफेद बालों को खोलकर बाहर आई, जले हुए खैमों से 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ बुलंद किए, परवरदिगारा क्या तेरे नबी की औलाद नाज़िम हो जाए। क्या तेरे नबी की औलाद नाज़िम हो जाए। पानी आया, आखिरी जुमला, शहजादी ज़ैनब ने खूब हाथ भरा, शाना हिलाया, बेटी सकीना उठो, पानी आ गया। बच्ची उठी, कहा फूफी अम्मा आप पी ले, कहा नहीं बेटी तू पी ले, कहा फूफी अम्मा आप पी ले, कहा नहीं बेटी नहीं, दस्तूर दुनिया ये कि जो छोटा हो वो पहले पिए। ये सुनना था कि बच्ची ने पूरा हाथ में लिया, चली मक्तल की तरफ, कहा कहाँ जा रही हो, तो रोके कहा फूफी अम्मा मेरा हाथ अगर मुझसे भी छोटा है।